श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। आरार्तिकं समर्पयामि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां जले जले। आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरिए पधारो पवन कुमार। ओम नमो हनुमते भयभजनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। ह्रीं सूर्यनारायणाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरा नवनीहृदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अदवैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कपवात पीते
કંઠાવરો ધનવિધો સ્મરણમ કુતસ્તે શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુર્સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનંજન શલાકયા ચક્ષુરન્મિલિतं યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. આવો આજની કથાનો મંગલ પ્રારંભ કરતા પહેલા મારા માતા પિતાના ચરણોમાં વંદન કરી, મારા ગુરુજીના ચરણોમાં વંદન કરી અને અહીં સાક્ષાત ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ એવા ભાગવતજી એ પોથીજીના ચરણોમાં વંદન કરી અહીં પધારેલા તમામ ભાવિક ભક્તો, માતાઓ, બહેનો, વડીલો સૌના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન એવા અમારા ઠાકોરજીને વંદન કરી પ્રાર્થનાથી આજની કથાનો મંગલ પ્રારંભ કરીશું. શ્રીમન્નારાયણ. જો અહીંયા આપણે ભક્તિ માટે આવ્યા છીએ, તાલી પાડીને ધૂન ગાવાની. કોઈ તાલી પાડે કે ના પાડે, હમણાં 11:15 થઈ જશે, કથા પતી જશે. હા, સૌ તાળી પાડીને ધૂન ગઈશું. શ્રીમન્નારાયણ 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 સત્યનારાયણ 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 સત્યનારાયણ. સૂર્યનારાયણ 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 સૂર્યનારાયણ. સૂર્યનારાયણ 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 સૂર્યનારાયણ. बड़े भाव से कथा का तीसरा दिन, तीजो दिवस ठाकुर जी ने याद करिए कि हे बाप, तारीख उपराती आजे ऋषिकेश परम धाम गंगाना किनारे परमात्मा सानिध्य बद्री नारायण बद्री नारायण બદ્રી નારાયણ બદ્રી નારાયણ. गंगा नारायण गंगा नारायण ગંગા નારાયણ ગંગા નારાયણ. स्वामी नारायण स्वामी नारायण સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. श्रीमन्नारायण 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 શ્રીમન્નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ. श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण શ્રીમન્નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ. श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण. बोलो श्री भागवत भगवान की जय.
કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. તમારે બધાય જય બોલવાની. જય ના બોલે અને બાજુવાળાને સમ છે. જય હો. રાજારણ છોડની જય. દ્વારિકા દેશની ગંગા મૈયાની સોમનાથ મહાદેવની પ્રેમ સે બોલો નમઃ પાર્વતી પતય. આવો આજની કથાનો મંગલ પ્રારંભ કરીએ. કથાના આપણા મુખ્ય યજમાન સ્વર્ગસ્થ ડૉક્ટર વિનુભાઈ એમ પ્રજાપતિ, સ્વર્ગસ્થ રહીબેન વિનુભાઈ પ્રજાપતિ, એમના દીકરા શ્રી અશોકકુમાર બી પ્રજાપતિ, અખંડ સૌભાગ્યવતી હંસાબેન એ પ્રજાપતિ, એમના પૌત્ર અને પૌત્ર વધુ શ્રી નીરવ એ પ્રજાપતિ, અખંડ સૌભાગ્યવતી ખુશ્બુ એન પ્રજાપતિ, એમના દીકરી અને જમાઈ શ્રી સુકેતુ કુમાર એસ પ્રજાપતિ, અખંડ સૌભાગ્યવતી ઉપાસનાબેન એસ પ્રજાપતિ અને કુમારી સ્વરા એમ પ્રજાપતિ. તો આ કથાના આપણા મુખ્ય યજમાન છે. ગંગાનો ઘાટ. સાહેબ, તમે નર્મદામાં સ્નાન કરશો ને તો ફરી જવાનું મન નહીં થાય. યાદ રાખજો, મારો અનુભવ છે. પણ ગંગામાં સ્નાન કરશો તો એમ થાય કે હજી સ્નાન કર્યા કરું, હજી સ્નાન કર્યા કરું. અને હું તો ત્યાં સુધી કહું છું કે જ્યાં સુધી અહીંયા રહો ને ત્યાં સ્નાન કરજો. સાહેબ, મહિમા છે ગંગાનો. કેટલા લોકો અહીંયા આગળ આવે છે, દેશ વિદેશના લોકો. તો એવી જગ્યાએ આપણી આ કથા, આટલો સુંદર આશ્રમ, આટલી સુંદર વ્યવસ્થા. અમે કેટલા લોકો આસન વગર કથા સાંભળે છે. પોતાનું આસન જોઈએ હો કથામાં. તો જે ડેકોરેશનની ખુરશી પર બેઠા છો ને એ બધું પૂન લઈ જશે. બોલો રાજારણ છોડ કી જય. હું વચ્ચે વચ્ચે જય બોલાવતો રહીશ. લાગે બધા જાગો છો. આપણે કથાય કરીશું, આનંદે કરીશું. હા, ભાગવત. ભાગ એટલા પ્રકાશ, ગ કહેતા જ્ઞાન, વ કહેતા વૈરાગ્ય અને ત કહેતા ત્યાગ. જીવનમાં અંધારું પહેલા પછી પ્રકાશ આવે, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય, પછી વૈરાગ્ય આવે, અને વૈરાગ્ય આવે પછી ત્યાગ આવે. ત્યાગ એટલે ઘણા લોકો કહે ને કે હવે બધું છોડીને હરિદ્વાર જતા રહેવું છે. 400 બાબા છે અહીંયા, 400 આશ્રમ છે. કઈ મજા નથી. પણ આપ બધા બળભાગી છો ગ્રસ્ત રહી અને ભગવાનને ભજવા. કારણ કે સંસારમાં રહેવાનું, સંસારની જવાબદારીઓ, પાછું કથામાં આવવાનું. કથામાં આવવા માટે 3 વસ્તુ એ તમારી શુદ્ધ જોઈએ. પહેલા નંબરમાં તમારું તન, જે સ્નાનથી શુદ્ધ થાય. બીજા નંબરમાં મન, જે આવી સત્સંગ, કથા, ભજન, કીર્તન, આનંદનો ગરબો, મન શુદ્ધ થાય. ઘણા લોકો અત્યારે અહીં તો બેઠા હોય, એટ પ્રેઝન્ટ યુ આર હિયર, તમારું શરીર અહીંયા છે પણ મન ક્યાં છે? જલ્દી 12 વાગે ખરીદી કરવા જવું. હું તો બહુ નાનો છું. જે લોકો ફરવા ગયા છે ને એમને ખોટું લાગે તો લાગે, એમને અલગ દિવસ ફાળવવો જોઈએ કથા પછીનો. આટલે બધે દૂર. સાહેબ, ભાગીરથી માં સ્નાન કરવા માટે તમારે ત્યાં સુધી જવું પડે, જ્યારે સ્વયં સાક્ષાત ઠાકોરજીનું વાંગમય સ્વરૂપ અહીંયા બિરાજમાન છે, એમાં ડૂબકી મારવાની છે. આપણે બીજે ડૂબકી મારવા જઈએ છીએ. મન અહીંયા લગાવવાનું છે, આ પોથીજીમાં. અહીં કોણ બેઠું છે? દ્વારિકાધીશ, રાધા રણછોડ, આખા જગતનો નાથ. એમાં મન લગાવવાનું છે. અને ધન એ દાન કરવાથી શુદ્ધ થાય. દાન કરવું.
તમારી લક્ષ્મી ક્યારે શુદ્ધ થાય? દાન કરવાથી, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. એટલે તમે જુઓ, હમણાં આજે બી અમાસ છે, ઉદિત તિથિ એટલે મંગળવાર. અમાસનો દાનનો મહિમા, પૂનમનો મહિમા, આઠમનો મહિમા, પ્રદોષનો મહિમા, શિવ પ્રદોષ હોય એનોય મહિમા. સાંજે 4 થી જો શિવજીની પૂજા કરો. તો કહેવાનું તાત્પર્ય એક જ છે કે કથા એ આપણામાં ઉતરવી જોઈએ. બાકી કથા તો ચાલવાની જ છે. આપણે અહીંથી જઈશું તો બીજી કથા ચાલુ થશે, પણ આપણે અહીંયા આવીને આપણી કથા કરીએ પાછા. એ તો સંસાર છે, ચાલવાનો જ છે સાહેબ, કોઈ બાકી નથી. આ સંસાર ના કીધું ગોકર્ણ મહારાજે શું કીધું? સંસાર દુઃખરૂપ છે. પિતાજી, જીવનમાં આગળ આવવું હોય તો બીજાના દોષ જોવાના બંધ કરી દો. ગોકર્ણ ગીતામાં કીધું, બીજાના દોષ જોવાના બંધ કરી દો અને તમારા ગુણ જોવાના બંધ કરી દો. પણ આપણે હંમેશા શું જોઈએ? સ્વભાવ છે આપણો, આ જ સુધારવાનો છે. એના માટેની કથા છે. આને આમ કર્યું, આ ના આયા, કંઈ નહીં, ના આયા. તમે ટ્રેનની ટિકિટ લીધી હોય ટાઈમસર જાઓ કે નહીં? તમે બેનપણી રાહ જુઓ, ટ્રેન જતી રહે, ટ્રેન જતી રહે, એ ના ઊભી રહે. એમ સમય એ જવાનો છે. અને ભાગવત આપણને મળી, રાધે કૃષ્ણ કા મતલબ રાધે કૃષ્ણ, રાધિકા કૃષ્ણ કા મતલબ રાધિકા કૃષ્ણ, मीरा कृष्ण का मतलब मेरा कृष्ण, हरे कृष्ण का मतलब हर एक का कृष्ण. આપણે બધા જય શ્રી કૃષ્ણ નથી બોલતા, જય શ્રી કૃષ્ણ જ બોલીએ છીએ. કૃષ્ણ નામ જ અટપટું છે સાહેબ. આંટી મારીને ઊભો રહે, ટેડેથી વાંકો, મહાન પોલિટિશિયન. સવારે કંઈ બોલે, બપોરે કંઈ કરે, અને રાતે તો કે મેં એવું કીધું જ નહોતું. પણ એ પરમાત્મા છે, આપણે એવું ના કરાય. ભગવાને શું કીધું? મેં જે કર્યું ને એ તમે ના કરો, મેં જે કીધું ને એ તમારે કરવાનું છે. તો કહેવાનો મતલબ, ઇંગ્લિશમાં એક સૂત્ર છે, અમ્બ્રેલા કેન નોટ સ્ટોપ ધ રેન બટ મેક અ સ્ટેન્ડ ઇન એ રેન. વરસાદ આવે અને તમે છત્રી લઈને ઊભા રહો, શું થાય? વરસાદ બંધ થઈ જાય. પણ છત્રી લીધી તમે પલળો નહીં. એમ આવો કોઈ આશરો લીધો હોય આવી કથાનો, હા, તો જીવનમાં દુઃખ તો આવવાનું જ છે. આનંદના ગરબાની કડી છે, સુખ દુઃખ બે સંસાર તારા. હે, સુખ દુઃખ તો આવવાનું જ છે સાહેબ. એ દુઃખની અંદર જો તમે સત્સંગ કર્યો હશે તો એ સત્સંગમાં તમારું મનોબળ મજબૂત રહેશે. એક કડી છે ને, જખ્મ જગને દિએ હૈ, घाव किसको दिखाऊं, कोई अपना नहीं है, हाल किसको सुनाऊं. एक तुझ पे ही काना हो, एक तुझ पे ही काना, जोर चलता है मेरा, आसरा एक तेरा सहारा. રોજ ઘા પડવાના જ છે, પણ ક્યાં જઈને કહેવા? કોને જઈને કહેવા? નથી કહેતા અમારા ઘણા અંગત છે, પણ એના કેટલા અંગત હોય પાછા? હે, એટલે ચોપડો ખોલતો પહેલા વિચાર કરવો પડે. ક્યારેક બગડ્યું તો તમારે ચોપડે ખોલી નાખે. એક જ વાત, ઠાકોરજી પરમાત્મા ગંગા તટે આવ્યા છો, ગંગા સ્નાનનું મહત્વ. બાર સ્કંદ છે, 300. થોડીક રૂપરેખા તમને આપી અને આપણે બધું ટાઈમે પતી જશે, ચિંતા કરતા નહીં. 12 સ્કંદ છે, 335 અધ્યાય છે, 18,000 શ્લોક છે, 5,76,000 અક્ષર છે. એટલે પરમાત્માનો મોબાઈલ નંબર થયો 12
33 512 576. જોઈએ છે મોબાઈલ નંબર? આગે ના તો કહો. મોબાઈલ નંબર જોઈએ છે તો રોજ કથામાં આવવું પડશે. હો હા, પછી તમે વિચારો કે પેલું ગ્રુપ આજે કેવું, આપણે કાલે જઈશું. આ જીવ છે ને, જીવ, આ મન બહુ ચંચળ છે સાહેબ. કેટલાક મનને રમાડે છે અને કેટલાકને મન રમાડે છે. રમાડે સવારથી ચાલુ કરે, નાસ્તો કરતા જ ચાલુ થાય કે હવે ક્યાં જવું છે આજે. પણ અહીં તમે બેઠા છો ને, હું કાયમ કથામાં કહું કે જનતા જેને સિલેક્ટ કરે ને એ સંસદમાં જઈને બેસે, પણ મારો રણછોડ જેને સિલેક્ટ કરે ને એ જ આ કથામાં આવીને બેસે. આટલા બધા લોકો ગુજરાતમાં રહેતા હશે, એમાં તમારી પસંદગી થઈ. કેમ થઈ? તમને થયું જઈએ. તો ભગવાને કૃપા કરી તમને અહીંયા મોકલ્યા. બાકી કથા તમે ઘેરે સાંભળી શકો, યુટ્યુબની ફેસિલિટી છે, યુટ્યુબ પર સાંભળી શકો, ચા નાસ્તો કરતા, શાંતિથી બેઠા બેઠા, છાપું વાંચતા. તો એક કડી છે, કે શ્યામ તારો મોબાઈલ નંબર એ મુજને તું આપ, એ તારી સાથે. જો જ્યારે મારું ભજન આવે ને, આપણે બબ્બે કડી આવે તો બેઠા બેઠા તમારે બાજુવાળા કોણી મારવાની, જાગે. જાગો ગ્રાહક જાગો. કારણ કે ઘણાને કથામાં જ ઊંઘ આવતી હોય. મારે જેટલું સરસ બોલે છે ને, રાત્રે ઊંઘ જ નથી આવતી, ગોળી લેવી પડે છે. હે તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. હે પ્રાર્થના ઈશ્વરનો મોબાઈલ નંબર છે. નેટવર્કમાં રહો ને તો રિંગ વાગે વાગે ને વાગે, પણ નેટવર્કમાં રહેવું પડે. કે શ્યામ તારો મોબાઈલ નંબર મુજને તું આપ, તારી સાથે હૈયું ખોલી કરવી મારે વાત, તારી સાથે હૈયું ખોલી કરવી મારે વાત. જય દ્વારિકાધીશ. હાલો. એ તારા વિના, ઓ તારા વિના દુનિયામાં કોણ મારું ખાસ, તારા વિના દુનિયામાં કોણ મારું રામ, તારી સાથે હૈયું ખોલી કરવી મારે વાત, તારી સાથે હૈયું ખોલી કરવી મારે વાત, તારી સાથે હૈયું ખોલી કરવી મારે વાત. આપણે બધા આ મનુષ્ય લોકમાં જીવીએ છીએ. ગમે ત્યારે દેહ પડી જવાનો છે. આ ભાડાનું મકાન છે અને કોરોના પછી કંઈ નક્કી નથી. હા, કલ ચલે જાયેંગે. જ્યારે જ્યારે ટાઈમ મળે, જો સંસાર છોડવાની વાત નથી કરતો. હો, કપિલ નારાયણ મુનિએ શું કીધું એમની માતાને? સાંખ્ય યોગ આપ્યો. આ સાંખ્ય યોગ લેવા જઈએ ને સાહેબ તો 5 દાડા થાય ખાલી સાંખ્ય યોગમાં. આ એટલું બધું ગહન આ ભાગવતજી છે. 18,000 શ્લોક. કોઈ વક્તાની તાકાત નથી પૂરા થાય. ક્યાંથી થાય 18,000 શ્લોક? ઉપરથી ઝાંખી કરવી પડે. કંદપ ઋષિએ શું કીધું? મારે સંસાર નથી ભોગવવો. ભગવાને કીધું ના, હું તમને દ્રષ્ટાંતના માધ્યમથી કહું કે એક ગામમાં એક ભાઈ રહેતો હતો. નહીં, મેં હમણાં વાત કરી ને, ઘણા કંટાળી જાય કે આપણે હવે બાવા થઈ જઈએ. ઘણા અમને કહે કે મારે તમે જોડે રાખો, તમે થેલો ઉચકીશ. મેં કીધું ભાઈ
સવાર 3 વાગે ઉઠવું પડશે. જમવામાં રોજ બટાકા, મોરૈયો, પૂરીને શીરો જ મળશે. રાત્રે 12 વાગે ઘેર આવવું પડશે. અઠવાડિયામાં તું થાકી જઈશ. જે જેનું કામ સાહેબ ગીતાજીમાં લખ્યું છે. આ ભાઈ થાકી ગયો અને કે હવે મારે જંગલમાં જતા રહેવું છે. પહેલાંના જમાનામાં બધા લંગોટ જ પહેરતા હતા. હજી બી મને યાદ છે કે અખાડામાં જઈએ, પહેલાં અખાડા ચાલતા હતા. હવે આ જીમ ને બીમ ને બધું આવ્યું. ભાગવતજીમાં લખ્યું છે કે સંસારમાં દુઃખ કેમ આવ્યું? સહન શક્તિ આપણામાં રહી નહીં અને શ્રમ શક્તિ. કોઈને મહેનત કરવી નથી. ઘેર પ્રસંગ હોય ને બહારથી મંગાવી લઈશું, મીઠાશ આવે, પેલો નાયો જ ના હોય. હા હા સાચું કહું છું. એને નવડાવવો પડે, પહેલાં તું નહીં લે. શુદ્ધતા, પવિત્રતા. આ મંડપની બહાર જશો ને સાહેબ એટલે તરત માયા આવશે. અત્યારે માયા પ્રવેશ નથી કર્યો ત્યાં સુધી અહીંયા છો. જેવા બહાર ગયા માયા બહાર જ ઊભી છે, તરત જ વળગશે અને ભ્રમિત કરશે તમારું મગજ. હેડ હરકી પેઢી જઈ આવીએ, ભૂપતવાલા જઈ આવીએ, મનસા દેવી જઈ આવીએ. તો માયા અંદર આવતી નથી, કેમ કે તમે ભગવાનના શરણમાં બેઠા છો. આ ભાઈને થયું કે હવે બધું છોડી દેવું છે. એક લંગોટી મારે 2 લંગોટ બનાવી અને ચાલુ કર્યું. એમાં એક દિવસ ઉંદર એક લંગોટ કાપી નાખી. ભાઈ દુઃખી થઈ ગયો. શું કરવું? ગામમાં ગયો અને ગામના ભાઈબંધોને વાત કરી તો કે કામ કર, તું તારી ઉંદરે આ લંગોટ કાપી નાખી છે, તું બિલાડી પાડ. ભાઈએ બિલાડી પાડી. એટલે ગામમાં જાય, મારા માટે દૂધ આપો, બિલાડી માટે દૂધ આપો. ગામવાળા કે 2 માટે ના મળે, 1 માટે મળે. એ ઘણા લોકો નથી કહેતા ભજનમાં આવે ને કે મારા ઘરવાળા માટે આપો ને, હું તો ના જ પાડી દઉં. આયા છે જે આયા એનું જ કલ્યાણ થાય. એ ઘણા કે મારા વધી ગંગામાં ડૂબકી મારજો. કથા અને દ્રષ્ટાંત 2 જોડે જોડે ચાલશે. તો કપિલ નારાયણ મુનિએ માને સંદેશ આપ્યો સાંખ્ય યોગનો. સંસાર શું છે? સાધુ કોને કહેવો? બ્રાહ્મણ કોને કહેવો? મને સમજાવો. સાધુ એટલે જ્યાં બેસી અને તમારા હૃદયને શાંતિ મળે ને સાધુ. બસ જીવને શાંતિ થવી જોઈએ. તો આ ભાઈ દૂધ માંગવા જાય એટલે પછી દૂધ આપવાનું ના, બધા ના પાડી. પાછો દુઃખી થયો, ગામમાં ગયો કે હવે શું કરું? પેલા લોકો ગાય પાડ, ગાય. હા પણ જો છેલ્લે એટલે એને ગાય પાડી. એટલે આખો દિવસ 50% એ ગાયનું વાસુદી કરો, આ કરો ને તે કરો, એમાં જતો રહે. એટલે દુઃખી થઈ ગયો. એટલે ગામમાં ફરી ગયો કે હવે શું કરું? એટલે ગામના લોકોએ શું કીધું ખબર છે? આપણી ગામમાં ચંપા વિધવા થઈ છે, એની જોડે લગ્ન કરી લે. બોલો રાજા રણ છો. જે સંસારથી છૂટવા ગયો તો એ જ સંસારમાં પાછું આવવું પડ્યું. એટલે સાહેબ તમે જો સંસારથી ભાગશો ને તો સંસાર પાછળ જ આવશે. કથા મૃત્યુના ભયને મહોત્સવ બનાવે છે, ભયથી બચાવે છે, અભયત્વ આપે છે. ગોપી ગીતનો 19મો શ્લોક છે. તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિબીડીરિતમ કલ્મષાપહમ શ્રવણ મંગલમ શ્રીમદાતતમ ભુવિ ગૃણંતિ તે ભૂરિદા જના. હવે બધાને આવડશે, બધા સાથે ગાજો. ઓ શ્રીનાથજી
આવજો તમે વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે ઓ શ્રીનાથજી આવજો તમે વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે અનેક જન્મથી આજીવતા બરે આપ શરણની ખબર ના રહે ઓ જન્મથી આજીવ આથરે આપ શરણની ખબર ના રહે બધા શ્રીનાથજી ગયા હશો ભગવાનનો કયો હાથ ઉપર છે ડાબો કે જમણો મને નોંધી ડાબો બહુ સરસ ભગવાનનો હાથ ઉપર છે ગીતામાં કીધું ને સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ ભજ બધું છોડી મારા શરણે આવી જા આપણે મંદિરમાં જઈએ ને તો પહેલા પ્રસાદ પર નજર પડે હો પ્રસાદમાં શું છે સાહેબ કથામાં બધા બહુ નિયમો છે અલ્પાહાર કરવો પડે આપણે તો નાસ્તો જ કેટલો ટેસ્ટી હોય પાછો જીભનો સ્વાદ મારી નાખે હે આ જીભ એવી છે ને 32 દાંતની વચ્ચે હાડકા વગરનું પાણી શબ્દ શણગારે પણ કરો અને શબ્દ માર પણ ખવડાવે તમારા ખાતામાં બેલેન્સ હોય તો ચેક પાસ થાય એમ શિવજી આપણને શું કહે છે આ ખોપડી ખાલી કરી નાખો અમંગલ્યમ શીલમ આંકડો ધતુરો બધું શિવજીને ચડે ઠાકોરજીના મંદિરમાં જાઓ 8 વખત ઊંઘી જાય તમે દ્વારકા જાઓ અને રણછોડથી જાઓ એ રાજા કહેવાય વારે વારે કપડાં બદલે વારે વારે ઊંઘી જાય અને સોમનાથ જાઓ સવારે 10 થી રાતના 10 ખુલ્લું હોય કેમ કે બાપ છે ને ઊંઘે નહીં એને ચિંતા હોય એમ તમે બધા આ કથા મંડપમાં જે બેઠા છો ને એ મા બાપના ખોળામાં બેઠા છો હો આ કોઈ સામાન્ય મંડપ નથી યાદ રાખજો અને જે મા બાપના ખોળામાં બેઠા હોય એને ચિંતા હોય આનંદ જ હોય ને હે આનંદનગરમાંની પહેલી 3 ઘડી આપને આનંદ આવે છે નહીં તો ઘણો પ્રસંગ એવો હોય ને કે 7 તારીખ આવે અને બધું પતે એટલે તો આવો મા બહુચરને પણ યાદ કરીએ આપણે બધા કરીએ છીએ ને જો હું થોડું ઘણું શીખ્યો છું તો ગુરુજી પાસેથી હું ક્યાંય ભણવા નથી ગયો હું તો ગુરુજી બનાવ્યા અને એમની જોડે ભણ્યો અને હજી એ ભણવા જાઉં છું જ્યાં બધી કથાઓ ચાલતી હોય ત્યાં જાઉં રોજ 2 કલાક વાંચન કરું છું રોજ 2 કલાક અભ્યાસ કરું છું ખાલી ટાઈમમાં માળા જ ફેરવવાની એક બેનને કીધું માળા ફેરવજો તો બેને ચાલુ કરી સાહેબ માળામાં પણ પ્રકાર છે હો હા તમારી જે માળા હોય ને એમાં વચ્ચે ગેપ હોવો જોઈએ ગેપ અને માળા આમ પકડવી પડે અને આમ ફેરવાય આ 2 આંગળી છે આવું તો ઘણું બધું છે નથી કહેતા હમણાં એક બા મને મળ્યા હતા મેં કીધું બા ભાગવતમાં આવું છે મારા ભાગવત પી ગઈ છું કે આવવાની તો ક્યાં વાત કરો છો કે અને પછી આપણે અહીંયા આવીએ અને સ્નાન કરતાં કરતાં વહુને ફોન કરીએ જોજે બેટા હો રસોડાનું બાયણું બંધ કરજે બિલાડી આવી જશે એકાગ્રતા 3.5 કલાક કથામાં જ બેસવું છે મારી સામે ઠાકોરજી બેઠા છે ઠાકોરજી બધું જોઈ રહ્યા છે હું શું કરી રહ્યો છું શું નથી કરતો બસ મારે કેવળ કથામાં ઓતપ્રોત પીબત ભગવત રાસ ભગવાનનું રસાયણ નથી કીધું આવ્યો છે ને ભાગવતજીમાં કે અમારા કાનમાં એવું રસાયણ વેળો કે અમને ભગવાનની સિવાય કશું દેખાય જ નહીં તૃપ્તિ થવી જોઈએ એ ક્યારે થાય કાલે અહીં આવવાનું હતું
12:30ની ફ્લાઇટ, 2 વાગ્યાની ફ્લાઇટ, 5:45ની થઈ, કનેક્ટિવિટી મળી નહીં, એટલે બાય કાર આવવું પડ્યું. હું ને માતાજી 3:15 રાત્રે છૂટા પડ્યા હતા. અને મારા દક્ષભાઈ એ કોન્ટેક્ટમાં હતા. પણ એક નિર્ધાર હતો કે નક્કી કર્યું પહોંચવું છે, જવું છે. એમાં શરીર છે એ જતું રહેવાનું છે. આપણા ગયા પછી નહીં, ઘણા નથી કહેતા હાશ ઝાડ પર જગ્યા ખાલી થઈ. પણ ભગવાનને અમંગલ્યમ શીલમ બધું જ ચડે શિવજીના મંદિરમાં. એક વખત પાર્વતીજીને કીધું કે તમે તો કશું પહેરતા નથી, આ એમને એમ ફરો છો, તો કહો શિવજીને કંઈ અપાવે. તમે તો ભૂદેવ હોય ને, ભૂદેવ એ પરોપકારી જીવ હોય. કારણ કે મને ખબર છે કે મને ભાગ્યમાં છે મળવાનું જ છે. ને એક ભાઈને શીરો બહુ ભાવે, તો પોલીસવાળાની ત્યાં કથા હતી, તો એ ભાઈએ આમ હાથ કર્યો તો પેલા સોપારી જેટલો શીરો આપ્યો. એટલે એ ભાઈએ હાથ આમ પાછળ કર્યો અને બીજો હાથ આમ કર્યો, શીરો ખાલી થઈ ગયો અને પાછળ કૂતરું આવ્યું ને એ શીરો ખાઈને જતું રહ્યું. બોલો રાજારણ, 2 બાજુથી રહ્યો. જીવનમાં આપણું આવું જ છે. અમંગલ્યમ શીલમ, ભસ્મ લગાવી હોય, ગળામાં 2 કરોડનો તો નાક પહેર્યો હોય, કોઈ અડે? કાનમાં વીછીના તો ઇયરિંગ પહેર્યા હોય. તો આવી તો ઘણી બધી વાતો છે. પણ કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું જ છે. આપણે આપણા પ્રસંગ તરફ આગળ વધીએ. કપિલ નારાયણ મુનિની જે કાલે માતાજીએ બધી વાત તો કરી જ દીધી છે. હવે આપણે ખાલી આજે એમના દર્શન કરવાના છે. સાંખ્ય યોગ એની વાત એ કપિલ નારાયણે એમની માતાને કરી અને માતાજીને બધું સમજાયું કે સાંખ્ય યોગ શું છે. તમે જુઓ, કોઈ પણ ધર્મની અંદર કપિલ ગીતા આપી. કપિલ ગીતા સંતના લક્ષણોની વાત કરી. વાસનામાંથી છૂટવા માટે ઉપાસના જરૂરી છે. ઉપવાસ આપણે કરીએ છીએ ને, ઉપવાસ. પણ કદાચ તમે જો સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને સાંભળ્યા, ગાંધીનગર પાસે દંતાલી ગામ છે, એમનું પ્રવચન મેં સાંભળ્યું હતું. એમને તો એવું કીધું કે આ સરસ મજાનો દેહ આપ્યો છે, શું કરે કષ્ટ આપવાનું ઉપવાસ કરીને. પણ 2 ટાઈમ જમવાનું કીધું. હો, આપણે તો ટ્રેનમાં ડબ્બા હોય ને, બધા ઘેરથી ભરીને જ આવે. ઓહો બાપરે બાપ, એટલું બધું આપણે તૈયારી કરીને આવીએ. વિચાર કરો, તમે જે ટ્રેનમાં બેઠા છો, જે ટ્રેનમાં હરિદ્વાર આવવાનો છો, એના ડ્રાઈવરને તમે જોયો નથી, પણ શ્રદ્ધા છે કે પહોંચાડશે. પણ તો આની પર એવી શ્રદ્ધા રાખજો, ક્યાંય લઈ જશે. હે, પહેલાં પેટનું, પછી શેઠનું અને પછી ઠેઠનું. આ ઠેઠનું માળવા અહીંયા આવ્યા છો. ઠેઠ જવાનું જ છે બધાએ, પણ આપણું મૃત્યુ મંગલમય બને. હું તો હવે નવું લાવવાનો છું કે મૃત્યુમાં તમે તારું બેન્ડ વાજા બોલાવો. લોકો કેટલા દોડે છે લઈને. અલા ગયો ભાઈ, હું દોડો છો? પણ બધાને ઉતાવળ છે. ગયો એને ઉતાવળ નથી, પણ જે જીવતા છે એને ઘેર જવાની ઉતાવળ, જલ્દી પહોંચવાની ઉતાવળ. જલ્દી બળી જાય તો રખિયા લઈને ઘેર અવાય. કોઈ રાહ જોવે છે આપણી?
સાવધાન રહેવું વાત કરી. સંગ કરવો, કપિલ મુનિ એમની માને ઉપદેશ આપે છે કે સંગ કોનો કરવો. આપણે ગુજરાતીમાં પાઠ આવતો હતો ને 3જા ધોરણમાં 4થા ધોરણ, સંપદ્યા જંપ, સંગ એવો રંગ. પેલા કબૂતર હતા તો શિકારીએ જાર નાખી, 1-2 ઉડવા વાગ્યા તો ના ઉડ્યા, પણ બધા જોડે ઉડ્યા. એમ આ બધા કથામાં તમે બધા જોડે આવ્યા છો, પણ બધાના મોઢા અલગ અલગ છે, બધાના વિચારો અલગ અલગ હોય, પણ તેમ છતાંય આયોજકે બધાને એક કર્યા. આ પરિવારની ભાવના છે. આ તમે બધા અહીંયા ને આ બધો પરિવાર કહેવાય. તો પરિવારની જેમ રહેવાનું. કથામાં આપણા વડીલ હોય એને થાળી આપવાની, એને બેસાડવાના, એને જમાડવાના, પછી આપણે જમવાનું. ભોજનમાં ચંપલ પહેરીને જવાય નહીં હો. હા, ચંપલ બહાર કાઢીને પછી ભોજન. હવે તો નવું જમાનો આવ્યો છે, બેનો ઘેર ચંપલ પહેરીને જ રસોઈ બનાવે છે. અધોગતિના પંથે સમાજ. વિવેક, કથા આપણને વિવેક શીખવે છે. મળે છે માન બીજાનું સન્માન કરવાથી, પણ નરક પણ મળતું નથી નિર્દોષને હેરાન કરવાથી. એ વાત અહીંયા કપિલ નારાયણ એમની માતાને કહે છે. આ મન આદિકાળથી સંસારમાં ભટકતું રહે છે. આપણે વર્ષો પહેલાં ક્યાં આવીશું, પછી ક્યાં આવીશું. 84 લાખ યોની પસાર કરી અને મનુષ્યનો અવતાર મળ્યો છે. પ્રજાપતિ સમાજ. મને યાદ છે, મેં કથામાં સાંભળ્યું હતું કે સાધુ સંતો મહાત્મા આવે ને તો કોઈ પ્રજાપતિનું ઘર શોધે કે અમને ઉતારો મળશે. આ એક બહુ જૂની વાત છે જે મેં કથાઓમાં સાંભળી છે. પણ આપણું દુર્ભાગ્ય છે કે આપણા દેશમાં અમુક તત્વો એવા જે સમાજને વહેંચી નાખે. સાહેબ, તમે માદા પડો અને રાત્રે 108 ને બોલાવો તો 108 વાળાનો જે ડ્રાઈવર છે એને પૂછ્યું કે તું કઈ જાતિનો છું? એ નીકળી જ જવું પડે. એમાં જાતિ જોવારે જય રણછોડ થઈ જઈએ. તો આ વાત મને યાદ આવી એટલે કરી કે એક જમાનામાં પ્રજાપતિ સમાજને ત્યાં સાધુ સંતો મહાત્માઓ એ બધા રોકાતા હતા. આગળ વાત કરી કપિલ ભગવાને લક્ષણો બતાવ્યા જેનામાં તિતિક્ષા હોય સંત, પ્રતિકારનું સામર્થ્ય હોવા છતાં સહન કરવું. સંતના હૃદયમાં દરેક પ્રત્યે ભાવ હોય. તમે જો મા બાપ હોય, એના 4 છોકરા હોય તો તમને એવું લાગે કે મને ઓછો પ્રેમ કરે છે, પણ એ તો બધાને બરોબર જ કરતો હોય. આપણા મનના વિચારો એ આપણું દુઃખનું કારણ છે. હમણાં શ્લોક શું ગાયો? તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ. જ્યાં આગળ ઠાકોરજીની કથા વંચાતી હોય, ભાગવતજી વંચાતી હોય, ત્યાં આગળ ઠાકોરજી આવે આવે અને આવે. અહીંયા એની હાજરી છે અને છે, પણ તમને શ્રદ્ધા ભક્તિ ને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. પણ તમે એમ બેઠા કથામાં બેસો, કંઈ નહીં, કોરા ઘેર જાઓ. પણ યાદ રાખજો, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो उस पे जिंदगी लुटा दो. તારા વિના દુનિયામાં પ્રભુ કોઈ નથી મારું. ઓ તારા વિના દુનિયામાં પ્રભુ કોઈ નથી મારું. માટે શું કીધું? એ હાથ મારો જાલીને, હાથ મારો
ચાલીને મને તારો ગણી લેજે એ હરિ મારા હૈયામાં બડે ભાવ છે તારી ભક્તિ ભરી દેજે. આપણે મહિલા મંડળ તો ઊભું થાય છે પણ મહિલા મંડળ થઈ શકે હો. આ એકલી બહેનો ભક્તિ ના કરે, ભાઈઓ કરી શકે. આવો, જય દ્વારિકાધીશ, જય ગંગા મૈયા કી જય હો. પ્રભુ તારા નામે મેં મારી નૈયા ઝુકાવી છે. ઓ પ્રભુ તારા નામે મેં મારી નૈયા ઝુકાવી છે. શું કીધું આગળ? એ દુઃખ કેરા દરિયેથી, ઓ દુઃખ કેરા દરિયેથી એને પાર કરી દેજે. એ હરિ મારા હૈયામાં તારી ભક્તિ ભરી દેજે. એ હાલો મારી માવડીઓ, હાલો હાલો. એ સોના નાહી ડોરે દ્વારકામાં દેવા પડે. એ હોના નાહી ડોરે દ્વારકામાં દેવા પડે. એ ઉતાર દેશું ઓરડા સાંભળિયાલા. એ એવા દેશું મેળી ના મોલ રે વાળા. મુરલી વાગી રે રાજાના કુંવર.
ચડવો તે ઘોડો હંસલો રાજાના કુંવર એ પ્રભુ પરોણલા રે મારે ઉતાર કરતા જાઓ સીતા જુએ ઉતારા નહીં કરું રે મર ઘેર સીતા જુએ વાત સીતા એક રે જુએ રામ લક્ષ્મણ ની વાત સીતા એકલા રે જુએ રામ લક્ષ્મણ ની વાત એ લીલી લીમડી રે લીલો નાગર વેલ નો છોડ હાલો છેલ્લી 5 મિનિટ હો હાલો 11 વાગે કપિલ નારાયણ ભગવાનની આપણે અહીં ઝાંખી કરવાની છે આજે એ કાળા કાળા કૃષ્ણજી ને રૂપાળા રણછોડ રાધે ગોવિંદા જય હો એ રૂપાળા ત્રિકમજી ને ભીને વને ભગવાન રાધે ગોવિંદા એ કાળા કાળા કૃષ્ણજી ને રૂપાળા રણછોડ રાધે ગોવિંદા જય હો ઋષિકેશમાં જાવું છે ને ગંગાજીમાં નાવું છે એ ઋષિકેશમાં જાવું છે ને ગંગાજીમાં નાવું રાધે ગોવિંદા એ ઋષિકેશમાં જાવું છે ને ગંગાજીમાં નાવું રાધે ગોવિંદા એ ઋષિકેશ તો ફરી વળ્યા ને ભાગ્યમાં હોય તે નાય રાધે ગોવિંદા
એ કાળા કાળા કૃષ્ણજીને રૂપાળા રણ છોડ રાધે ગોવિંદા. દ્વારિકાધીશ કી જય. એક ટાણા એટલે કરવાના આજે સૂર્ય દેખાય નહીં, જમવાનું પચે નહીં, એટલે બધા શ્રાવણ મહિનામાં એક ટાણું કરતા હોય છે. શ્રાવણ મહિનામાં ઉપવાસ કરો, પાછળ ગણપતિ આવે એટલે મોતીચૂરના લાડુ, હા, અને ગણપતિ જાય એટલે પછી શ્રાદ્ધ પક્ષ આવે. સાહેબ, શ્રાદ્ધમાં 16 દાડા ખીર બનાવવી જોઈએ એવું મારું મંતવ્ય છે. ઘણા બધા મહાનુભાવો કથાકારો પછી સાંભળ્યું છે, દરરોજ ખીર બનાવવી, પિતૃને યાદ કરવા. જેમ દરેકના હાથમાં ખાતા છે ને, એમ સૌથી 2 મોટા ખાતા સંતતિ અને સંપત્તિ. તમારા ઘેર છોકરાના ઘેર છોકરા, છોકરાના ઘેર છોકરા, વંશ વેલો. સંપત્તિ, તમારા ત્યાં ધન અને ધાન્યના ભંડાર ભર્યા રહે. આ 2 ખાતા એના હાથમાં છે. 16 દિવસ શ્રાદ્ધમાં મહાલયા નામનું શ્રાદ્ધ આવે છે. કોઈ વિદ્વાન બ્રાહ્મણને ઘેર બોલાવો અને શ્રાદ્ધ કરાવવું. તમે 2-3 હજાર રૂપિયા ખર્ચી નાખતા હશો કોઈ બી કીટી પાર્ટીમાં કે એની પાછળ કે ગમે ત્યાં, પણ આ 16 દિવસમાં જેમ સત્યનારાયણની કથા કરો છો ને, એમ પિતૃને બોલાવજો અને પિતૃની પૂજા કરાવજો. કારણ કે બધી લીલીવાડી એનાથી જ છે, હો, યાદ રાખજો. આજે ખાડીયામાં મારો જન્મ થવો, માંડવીની પોળમાં, બહુ સામાન્ય ઘર હતું. ક્યાંથી ક્યાં ભગવાને લાવ્યો અને આજે વ્યાસપીઠ પર બેસાડ્યા. એની કૃપા, મા બાપના આશીર્વાદ. તો શ્રાવણ મહિનામાં શિવજીને ભજવા જોઈએ. મૂળ વાત પર પછી તમે બધું બહુ દૂધપાક ખાધો, બધું ભેગું થઈ ગયું, પચાવવું ક્યાં? એટલે આવે નવરાત્રિ, રોજ ગરબે ઘૂમણ બધું પચાવી નાખો. આપણા ગુજરાતીમાં કહેવત હતી, શ્રાવણ મહિના પહેલાં જે દિવસ આવે એને દિવાસો કહેવાય, અને બરાબર 100 દિવસ પછી દિવાળી આવે. બરાબર ગણતરી કરો તો આ કોઠા સૂજની વાત છે. નહીં, ઘણા કે ને MBA છું, મને બધું આવડે. ટામેટા નીચે મૂકીને બટાકા ઉપર રાખે. બોલો રાજા રણ છોડ. તમે લોકો જય બોલતા નથી બરાબર. બોલો રાજા છોડ કી જય. આમ જય એવું બી બોલે, એને આવવું પડે સાહેબ. તમે ઢીલી 10 જય બોલો ના આવે. શું કીધું ભજનમાં? કે હું તો મારા ભક્તોથી રહેતો નથી દૂર, હાજરા હજૂર છું, હાજરા હજૂર. હાજર જ છે સાહેબ, પણ બોલાવવું પડે. ગોવિંદ ચલે આવો, એ પોકાર કરવો પડે. તો ભગવાનને બોલાવવું પડે. વાત હતી સંતના લક્ષણો, તિતિક્ષાથી આપણે અટક્યા હતા. સાંખ્ય યોગ, આ તત્વજ્ઞાની વાત છે. સાંખ્ય યોગ એટલે આપણે કથામાં જોયું, આગળ મહાભારત પણ આવે છે, આ બધાએ સાંભળ્યું હશે. મહાભારતનું યુદ્ધ થવાનું હતું. અર્જુન ગભરાઈ ગયો કે મારા મામાને મારવાના, મારા કાકાને મારવાના. ભગવાન બરાબર વચ્ચે રથ લઈ ગયા. આ એક જ ગ્રંથ એવો છે, ભગવાન પોતે બોલ્યા. શું બોલ્યા? આમાંથી ગીતાજી કેટલા વાંચે છે? આમ ઊંચો હાથ અદ્ધર કરજો. આમ સ્કૂલવાળાઓ બહુ ઓછા લોકો વાંચજો. ભગવાને પોતે પોતાના મોઢે કહેલો ગ્રંથ એટલે ગીતા. ભગવાન ઉવાચ બોલે છે ને, ભગવાન પોતે બોલે છે, સમજાવે છે કે તું નહીં મારે ને તો હું મારી નાખીશ, તું તારું કર્મ કર. અત્યારે મારું કર્મ છે
કે તમને ભાગવતજી તરફ લઈ જવા. અને બીજી આડી અવળી વાતો કરું તો બપોરે મારી વાતો થાય. સબ્જેક્ટ આપણું ભગવાન તરફ જવું છે, ભગવાનમય થવું છે. આ 7 દિવસમાં હું તો તમને આજે બધાને કહું છું કે આજે તમારી સેલ્ફી પાડી લેજો અને 7 તારીખે તમારી બીજી સેલ્ફી પાડજો. જો કંઈક એમાં ડિફરન્ટ આવે તો સમજજો કે તમારા હૃદયમાં કથા ઉતરી, ઠાકોરજી તમને ફળ્યા. બાકી તો દામત બેઠા હોય. પણ ના, શરીર છે, પડવાનું છે. વૃદ્ધાવસ્થા કોઈને છોડતી નથી, યાદ રાખજો. હું પણ બાકાત નથી કે ગડપણ આવી જાય ને જવાની તો જાય, નહોતું જોઈતું તેમ છતાં એ લમણામાં ભટકાય. આવે ને ગડપણ ની તો જાય. આ તો બધું ધીરે ધીરે પકડાય ભાઈ. હો, પહેલી નોટિસ આવે પગની કે પગના ઢીચણ ઢચું પચું થાય છે. ત્રીજો પગ હવે લાકડી દેખાય છે. થાય છે ને બધાને. આગળ કવિએ શું લખ્યું? કાને ઓછું સંભળાય, આંખે મોતિયો આવી જાય. ક્યારે ઓછું સંભળાય, આંખે મોતિયો આવી જાય. રોગ નવા નવા એને થાય છે. ગડપણ આવી જાય ને જવાની તો જાય. અરે નહોતું જોઈતું તેમ છતાં એ લમણામાં ભટકાય. હે, ઘરમાં વહુને કે બેટા મને શીરો એ પોચો આપજે, ભાખરી પોચી આપજે. પણ બોલો કપિલ નારાયણ ભગવાન કી જય. માતાજી અહીં સુધી કથા કરી હતી. આપણે બધા એમના દર્શન કરીશું. અહીંથી દાદા દૂન બોલાવશે. ધીરે ધીરે આપ આવજો, એકદમ ધીરે ધીરે. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ મુરલી મનોહર બડે ભાવ સે. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ. સાક્ષાત કપિલ નારાયણ ભગવાન આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે. દર્શન કરજો. જેને સંસારને, પોતાની માતાને સાંખ્ય યોગ્ય એનો ઉપદેશ આપ્યો, અને આપણે સિદ્ધપુરમાં બિંદુ સરોવર છે, એમની આંખમાંથી અશ્રુ પડ્યું હતું ને, એ જ બિંદુ સરોવર જ્યાં શ્રાદ્ધ માટે આપણે બધા જઈએ છીએ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ મુરલી. માર્ગ મૂળ ક્યાં અટકી હતી? તિતિક્ષા, જિજ્ઞાસા, ઉત્કંઠતા. મારે ભગવાનને ભજવા છે, મારે ભગવાનને મેળવવા છે. પણ ભગવાન ક્યારે મળે? મંદિરમાં જાય, એક તો દિવાળીના દિવસે જ જાય પાછો. એમાં ધ્યાન ચંપલમાં હોય, પાછું કોઈ લઈ ના જાય. હું કાયમ મારી કથામાં કહું, મંદિરે સાહેબ ચંપલ પહેર્યા વગર જાઓ. તીર્થ ક્ષેત્રમાં ચંપલ પહેર્યા વગર ફરો. તમારા ને મારાથી રોજ પાપ થાય છે. રોજ બ્રાહ્મણને ઘેર બોલાવવું પડે, રોજ સીધું આપવું પડે. આજથી 35 વર્ષ પહેલાં મને યાદ છે,
કે બ્રાહ્મણ ઘેર આવે ને અને લઈ જાય ને પછી જ લોકો જમતા હતા, સીધું આપતા હતા. ઘણા સીધું એટલું આપે ને કે વાત ના પૂછો, આટલું આટલું આપે. યાદ રાખજો, હું કહીશ તમને કે કઈ વસ્તુનું દાન કરવાથી તમારા જીવનમાં સીધું જે આપો છો ને, ઘઉં ચોખા દાળ આ તે, એમાંથી તમને શું ફાયદો થાય. તો વાત કરી તિતિક્ષા. ભગવાનની કથામાં જેને આનંદ આવે અને કહેતા પણ આનંદ આવે અને સાંભળતા પણ આનંદ આવે, કથા છોડીને જવાનું મન ના થાય. કેમ કે આ કથા કોણ કરે છે? હું નથી કરતો હો, સ્વયં વ્યાસ મુનિ કરાવે છે. થોડુંક અંદરથી હોય, થોડુંક અહીંયાથી આવે. આ તો સમયનો અભાવ છે, બાકી જો લાગી જઈએ તો 2 વગાડી દઈએ. તમને એમ થાય કે મહારાજને ક્યાં બોલાયા, પણ આ તો ભક્તિ છે ને. રંગ કેવો ચડે? જેને જેને ચડ્યો છે ને એને જોઈ આવો. કંઈ દેખાય નહીં. અમારા ગરબાનું મંડળ ચાલે છે સાહેબ, ગમે તે હોય, અમાસે ગરબામાં જવાનું એટલે જવાનું. પછી વરસાદ પડતો હોય તોય આવે, રિક્ષા ના મળે તોય આવે, ઘરે ઝઘડો થાય ને તોય આવે. કેમ કે લગની લાગી મુને રણ છોડે રાયના નામની રે, રણ છોડ રાયના નામની ને એ ગુણાતીત ધામની. લગન લાગવી જોઈએ ભગવાનની સાહેબ. જ્યાં સુધી તમારા જીવને એમ નહીં થાય કે મારે પ્રભુને મેળવવા છે, ત્યાં સુધી પ્રભુ બાજુમાં બેઠો હશે તોય નહીં આવે. કેમ? પેલા કપટ ના જોઈએ. આપણે તો સોદો જ કરીએ છીએ. એક બેન આવ્યા મંદિરમાં, મને કે છોકરી 10મામાં પાસ થાય ને તો તિરુપતિ તેલનો ડબ્બો તમને આપીશ. મેં તું નપાસ થઈ તો કે તમારો લઈ જઈશ. બોલો રાજારણ છો. બધા કે મારે આશીર્વાદ આપો, છોકરો 10મામાં પાસ થાય. મેં કીધું બેન મારા આશીર્વાદ ના પડે, તમારો છોકરાનું વાંચેલું પૂછાય એવા મારા આશીર્વાદ. બાકી તમારો છોકરો લખે નહીં તો હું ક્યાંથી પાસ કરાવું? ભાઈ તમે મને એમ કહો, મહેનત તો કરવી પડે ને. કહેવાનો મતલબ એક જ છે કે હરિનો માર્ગ છે સુરાનો, કાચા પોચાનું કામ નથી. એ વાત અહીંયા કરી. શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને વિશ્વાસ. શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ કોના જેવો હોવો જોઈએ? સબરી જેવો. યાદ છે ને તમને બધાને? સાહેબ એના ગુરુ માતંગ ઋષિએ કીધું હતું કે તારા રામ એકવાર આવશે, રોજ એનું આંગણું વારે એ શેરી વરાવું સજ્જ કરો ને ઘેર આવો ને. ભાગવતજીનું મંગલાચરણ થાય, પોથીજી આવે એટલે આ બધા ગીતો ગવાય કે આવો હે ઠાકોરજી, તમારી રાહ જોઉં છું કેટલા દિવસથી, ક્યારે આ મહિનો આવે, ક્યારે ઋષિકેશ જઈએ અને ક્યારે આશ્રમમાં કથા થાય. હવે નથી રહેવાતું. ભજન વિના ના રહેવાય એવી ભૂખ જોઈએ. કથામાં આવો તો તમારે પણ બધા નિયમો પાળવા પડે. આંખ અને કાન. તમારે કે બ્રાહ્મણ આવે ને એટલે દક્ષિણ નેદ્રે ઉદકો સ્પર્શ, જમણી આંખ અને જમણા કાનથી પાપ થાય. આંખની આગળ શું છે બોલો? આંખની આગળ જે પાપ કરતું અટકાવે ને એનું નામ પાપણ. કેવી તરત બંધ થઈ જાય છે. કોણ કરે છે સાહેબ આ બંધ? કોણ કરે છે? તરત બંધ થઈ જાય. સાહેબ રચના તો જુઓ. આ શરીર એને આપ્યું, 2 આંખ વચ્ચે નાક આપ્યું. એને ખબર હતી ભવિષ્યમાં ચશ્મા આવશે જ મૂકશે ક્યાં માણસ. બોલો રાજારણ જય બોલતા રહેવાનું. જાગો ગ્રાહક જાગો. એ વાત કરી. નિષ્કામ ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે. નિષ્કામ ભક્ત
હવે અઘરું વાત છે, નિષ્કામની વાત આવે એટલે મારે જ એમ નહીં, અમે તો કંઈ આપે ને તો કંઈ મળવું જોઈએ તો આપીએ. યાદ રાખજો, આ સત્સંગમાં તમે આવ્યા, તમે તમારું ધન ખર્ચ્યું, દાન આપ્યું, આજે નહીં તો કાલે, 3 મહિને, 3 વર્ષે સાહેબ ભગવાન આપશે આપશે ને આપશે. કોઈનો ભાર ના રાખે મોરારી, આપે વ્યાજ સહિત મારો વન માળી. જેને આપ્યું છે એને પૂછી આવજો. હું પોતે જ આપું છું. એકલા ઘઉં ચોખા ઘરે ભેગા ના કરાય, નહીં તો એમાં ધનેરા પડી જાય. વાપરવું પડે. અને કોરોના પછી લોકો વાપરતા થયા, ખબર પડી કે કાલે મરી જઈશું. સદકાર્ય સાહેબ, આ યાત્રા આવી થતી હોય અને કોઈ એવો માણસ હોય, પણ કેવો માણસ, નોકિયા ફોન વાપરતો એવો, એના માટે પૈસા આપો કે લે મારા તરફથી હું તને યાત્રા કરાવીશ. આવું દાન શ્રેષ્ઠ છે. તો ટૂંકમાં સાંખ્ય શાસ્ત્રની વાત, સાંખ્ય દર્શન માને માધ્યમ બનાવી ભગવાને સાંખ્ય યોગનો ઉપદેશ આપ્યો. આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ, પૃથ્વી, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, આ 5 ઇન્દ્રિયો છે. તમે જુઓ, હરણને પકડવું હોય શું કરવું પડે? સુર. હમણાં ભજન ગાયું ને કે તારા વિના દુનિયામાં ક્યાં જવાનું? અમારે સવાર બપોર સાંજ ભક્તિ જ કરવાની, ભગવાનમય રહેવાનું, બીજી કોઈ વાત નહીં. કંઈ થાય મારે ક્યાં જવું પડે? મને રણછોડમાં બહુ શ્રદ્ધા છે હો ભાઈ, એટલે વારે ઘડીએ રણછોડ કે નજીક પડે, 8 વાગે જાઓ, 2 વાગે પાછા. અને ડાકોરમાં દંડી સ્વામી આશ્રમ છે, ત્યાં પણ મેં કથા કરી હતી, ખાલી 10મ સ્કંદની. અને હું દર મહિને ડાકોર જઉં, મારા લાલજીને જોડે લઈને જઉં, કારણ કે એને ફેરવવો પડે ને. એ તો કે આખો મહિનો ઘેર બેઠ રાખ્યો, કાંઈ લઈ તો જતો નથી. તીર્થ ક્ષેત્રમાં આવો, તમારા ભગવાન માટે વાઘા લઈ જજો, બધા માટે બધું લઈ જાઓ, પણ એના માટે કંઈ લીધું ના? મહારાજ એ તો ભૂલી ગઈ હો. ઠાકોરજીને યાદ કરો, એ વાત ભગવાને કરી. શબ્દ, સ્પર્શ, કોઈનો સ્પર્શ થઈ જાય, કોઈ રૂપ જોવાઈ જાય, રસ, ગંધ, નહીં કેટલે દૂર વાસ આવતી હોય, નાક કેવું પકડી લે છે. તો સાંખ્ય દર્શનની વાત અહીંયા કરી. ચૈતન્ય મનન કરે ત્યારે મન કહેવાય, નિર્ણય કરે ત્યારે બુદ્ધિ કહેવાય, પણ એ નિર્ણય બુદ્ધિપૂર્વકનો હોવો જોઈએ. આગળ વાત, ચિંતન કરે એ ચિત્ત કહેવાય. નથી પુનિત મહારાજે લખ્યું ને, કામણ ગારા કાન કામણ બહુ કીધા, માખણ ચોરી મોહન. શું ચોરી લીધું? ચિત્ત ચોરી લીધું. સાહેબ, જેનું ચિત્ત ચોરી જાય ને એને જ મજા આવે હો, બાકી તો કંઈ નથી. વારે ઘડીએ એક જ ભગવાન છે, તોય દર્શન કરવાની તાલાવેલી લાગે. એનો શણગાર જુઓ, કેટલો સુંદર શણગાર. એટલે જ આપણે દ્વારિકામાં શણગાર ભગવાન કરવા આવે હો. અને એ શણગાર આખા તમને બતાવે, ત્યાં શણગાર થતા હોય. સવારે મંગળા આરતી થાય, પછી ભગવાનને ઘરેણાં પહેરાવવામાં આવે, એટલે ભગવાન થાકી જાય એટલે રાજભોગ આરતી થાય. નહીં આપણે બધા તૈયારથી થાકી જઈએ કે નહીં, એમ ભગવાન થાકી જાય ને, બધા ઘરેણાં પહેર્યા હોય એટલે ભગવાનને ભોગ ધરાવવામાં આવે. પછી સંધ્યા આરતી થાય અને સાંજે શયન આરતી થાય. શિખરબદ્ધ મંદિર હોય જે શિખરબદ્ધ, ત્યાં 5 આરતી થાય. હરિ મંદિરમાં 2 જ આરતી થાય. એ વાત અહીંયા બતાવી. રાગ અને દ્વેષથી બચવા શું કરવું? તમે જુઓ, ગીતાજી એમ કે છે કે કોઈ તમારી નિંદા કરે તોય ચિંતા ના કરવી, અને કોઈ તમારા વખાણ કરે ને તોય ચિંતા ના કરવા. કારણ કે આજે જે વખાણ કરે છે ને કાલ નિંદા કરશે. એક જ વસ્તુ યાદ કરવી, જે હરિ કરશે તે મમ હિતનું, એ નિશ્ચય બદલાય નહીં.
બસ એક નિશ્ચય હોવો જોઈએ. જીવનની ગર્ભની સ્તુતિ. માએ પ્રશ્ન કર્યો, ભગવાનને નથી ભજતા એની દશા શું થાય? તમે બધા ભગવાનને ભજો છો ને? ઘણા લોકો કે ભગવાન ભગવાન બધું કંઈ નહીં ભાઈ, હવે આ તો બધું ઠીક, હવે તમે બધા ફરવા જ જાઓ છો અને મારા જે ફ્રી છે અને ત્યાં જઈને આનંદ જ કરો છો. તો વાલા, તને એ આનંદ ઘરમાં નહીં આવે. હે સાહેબ, ભણેલા લોકો બી હવે તો ભજનમાં જતા થઈ ગયા. પહેલાં નહોતા જતા. કોરોનામાં ખબર પડી ગઈ, પત્ની જડ પતિ જતો તો તારા પિયર રહેજે ભાઈ, હમણાં ના આવતી. એટલે ભજન ખોટું છે. કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. સ્વાર્થ વિના પ્રીતિ કોઈ કરતું નથી રે. પણ જો આ જીવને આ માયામાંથી બચાવવો હોય તો જહાં સત્સંગ હોતા હૈ વહાં પે નિત્ય જાઓ તુમ, વહાં પે નિત્ય જાઓ તુમ. હવે આગળ અહીંયા એને ફરવા જાય. સાંભળી લેજો, હું કોઈને ઠપકો નથી આપતો ભાઈ, પછી પાછા એવું ના સમજતા જે જૈસી જિસકી સોચ. પણ જે સમય અહીંના માટે કાઢ્યો છે, પછી આગળ કીધું હમે ફુરસદ નહીં ये कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत. અલા અહીં આવ્યા પછી તું આમ ગયો, જે લેવાનું તું લીધું નહીં. માએ પ્રશ્ન કર્યો, કપિલ ભગવાને કહ્યું, માં જીવ માત્રને જીવાડનાર પરમાત્મા છે. શું કીધું? જીવ માત્રને જીવાડનાર માત્ર પરમાત્મા છે. પ્રભુ હવે હું જીવીશ કે ફરીથી માના ગર્ભમાં ના આવવું પડે. શું કહેવાનું પ્રભુને? હવે એવી ભક્તિ કરું કે મારે ગર્ભ ધારણ ના કરવો પડે, મારો મોક્ષ થઈ જાય. પણ હું એક અલગ પ્રકારની વાત કરું છું. પાછું મારે મોક્ષ નથી જોઈતો. મારે તો વારે વારે મનુષ્ય જન્મ લેવો છે. વારે વારે મને ભગવાન બ્રાહ્મણનો અવતાર આપે, વારે વારે આવી કથા કરું અને વારે વારે આવા આશ્રમમાં સવારે ફાફડા ખાઉં. બોલો રાજારણ છે. કારણ કે જ્યારે સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત મહારાજને કથા કહેતા હતા, દેવતાઓ આકાશમાંથી આવ્યા અને કીધું આ અમૃત લઈ લો અને અમને આ કથા આપી દો. સુખદેવજી મહારાજે કીધું મારે અમૃત નથી જોઈતું, મારે કથા જોઈએ છે. સ્વર્ગમાં અમૃત છે, અહીંયા કથા છે. આપણે અમર નથી થવું. આપણે તો વારે ઘડીએ કથા સંભળાય, વારે ઘડીએ કનૈયાના ગુણગાન ગવાય. ભગવાનના નામમાં નાચો ને સાહેબ, એ નૃત્ય છે, યાદ રાખજો. આનંદના ગરબાની કડી છે, ગીત નૃત્ય વાજિંત્ર તાલ તાલ માને માને. ગીત સંગીત સામવેદમાંથી આવ્યો. સંગીત છે ને સામવેદમાંથી આવ્યું. ભગવાન પર ભરોસો રાખો. માને જ્ઞાનોદબસ કરી કપિલ ભગવાન સાંખ્યોગી વિસ્તૃત પ્રચાર અને પ્રસાર કરવા ગયા. માતા દેવહૂતિએ કપિલ ભગવાનને આપેલા જ્ઞાનને હૃદયસ્થ કર્યું. ભણવા જઈએ ને ધ્યાન ના શું થાય? શિક્ષકે તો ભણાવી દીધું. એમ જે સાંખ્ય યોગનું જ્ઞાન આપ્યું ને હૃદયમાં ઉતારી લીધું. બોલો રાજા રણછોડ કી. જ્ઞાન સંપન્ન થયું છતાં દુઃખી થયા, કારણ કે જ્ઞાન ભક્તિ પ્રધાન હતું અને ભક્તિમાં ભગવાનનો વિયોગ થાય. સાહેબ યાદ રાખજો, જો તમે કનૈયાની ભક્તિ કરતા હશો તો તમને વિયોગ આપશે, તમને એકલો પાડી દેશે. કારણ કે એને એક જ લાગે કે મારી જો એના નહીં પ્રેમ થઈ જાય પછી પ્રેમિકા જ ગમે ને, બીજું કોઈ ગમે? એમ કૃષ્ણની જોડે તમે જો ભક્તિ કરશો તો એકલો પાડી દેશે, તમને બધાથી છોડાઈ દેશે. એટલે જ ગોપી ભાવ જોઈએ. આ કથા આપણે ગોપી ભાવથી સાંભળવાની છે. આ પુરુષો છે ને એ ગોપીઓ જ છે સાહેબ, યાદ રાખજો. અને અહીંયા રોજ બધા આવો ને સવારે, એટલે આઈને બધાએ શું કરવાનું? એકબીજાને પગે લાગો, જય શ્રી કૃષ્ણ કહો. અત્યારે જ કહો, એકબીજાને પગે લાગવાનું, જય શ્રી કૃષ્ણ. કથા મંડપમાં આવીને
અહંકાર છોડવાનો છે. નમે સૌને ગમે, નમે પ્રભુને ગમે. અને હિન્દીમાં કહેવત છે, ઝુકતા વહી है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है. એક મૂર્ખ માણસ ના નમે, પણ નમતા રહેજો. અંત સમયે નજીક આવ્યો. યોગ માર્ગે પોતાના પ્રાણનો ત્યાગ કર્યો. નારાયણનું ચિંતન કરતા મુક્તિ મળી. માતા સિદ્ધિને પામ્યા. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણે તૃતીયો સ્કંદ સંપૂર્ણ. બોલો ભાગવત ભગવાન કી જય. ચતુસ્કંદ વિસર્ગ લીલા, ભગવાનનો ડાબો હાથ. તમે જુઓ, કોઈ સામાન્ય ગ્રંથ નથી હો. તમે એમ સમજતા હો સાહેબ પોથી માથે લો ને, આમાં કેટલાય પોથી માથે લીધી હતી. હે, કેવો અનુભવ થાય સાહેબ? એવું લાગે કે દ્વારિકાધીશ આપણા માથા પર બેઠો છે. કેટલો આનંદ આવે. ભગવાન તમારા માથે હોય પછી ચિંતા કરી, પણ આપણને ભરોસો નથી. મોબાઈલમાં ભરોસો છે. ઘણા જો મોબાઈલ કથામાં હોય, ઘણાને હો વાઇબ્રેટમાં રાખ્યો હોય, આમ ધીરે રહીને જોવે પાછો. હવે ભાઈ આનાથી છૂટવા તો અમદાવાદથી અહીંયા આવ્યા છીએ, 3.5 કલાક મૂકી દો. હું એમ નથી કહેતો મોબાઈલ હોવો જ જોઈએ, ફિલ્મ જોવા જવું જ જોઈએ, હિલ સ્ટેશને જવું જ જોઈએ, પણ બધું મર્યાદામાં. મર્યાદા ચૂકો એટલે પછી બધું તોફાન થાય. આ કથા વાર્તા ભજન કીર્તન તમને ને મને વિવેક શીખવે છે. ક્યાં બોલવું ક્યાં ના બોલવું. ગુજરાતી ભાષા જુઓ, પૂર્ણ વિરામ, અલ્પ વિરામ, ઇન્વેટેડ કોમા, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, અલ્પ વિરામ. સારામાં સારી ભાષા છે ગુજરાતી. પણ અત્યારે કલ્ચર કેવું છે? ઇંગ્લિશ મીડિયમનું. ત્યાં શું કે રેન રેન ગો. હવે આપણે શું કહીએ? આવરે વરસાદ, ડેબરિયો વરસાદ, ઉનીની રોટલી, કારેલાનું શાક. અને ત્યાં મોમ અને ડેડ. મોમ એટલે મીણબત્તી પીગળી જાય, ડેડ સમજી જાઓ. આપણે શું કહીએ? બા અને બાપુજી. કેવું સરસ લાગે. એક જમાનો હતો સાહેબ કે હું 32 વર્ષ ખાડિયામાં રહ્યો. અત્યારે તો જીવરાજ પાર્ક રહેવા આવી ગયો છું. પણ એ જમાનામાં બા ઘરમાં હોય એટલે રવિવારે બધા બા જોડે તેલ નખાવવા માટે લાઈન લાગે. એ બા ઘરમાં હોય ને એ બધાને તેલ નાખી આપે. અત્યારે આપણે કેશ ભવનમાં પેલો 200 રૂપિયા લઈ લે 5 ટીપા તેલના. અને લાઈન જે લાગતી હતી ને, અને જે સંસ્કાર મળ્યા તો આજે અહીં સુધી પહોંચ્યા. તમારા ઘરે નિયમિત 10 મિનિટ કોઈ ગ્રંથનું વાંચન કરજો. હું એવું નથી કહેતો આજ વાંચો, તમને ફાવે તે વાંચો, કોઈ સારો ગ્રંથ વાંચો. ભગવાનને 2 ટાઈમ દાળ કરો, રોજ ઉમરા પૂજન કરો, પાણીયારે દીવો કરો. તુલસી ક્યારે દીવો કરો? ઘણા તુલસી હોય ને, તુલસી એમાં જ અગરબત્તી ખોસે, એના પેટમાં ખોસી કહેવાય. ભગવાનને ચડાયેલું પાણી તુલસીમાં ના વેડાય. ભગવાનને ચડાયેલું પાણી પીપળે ના વેડાય. ગીતા વાંચજો, 10મા અધ્યાયનો 27મો શ્લોક. પીપળામાં વૃક્ષ હું છું, ભગવાન કૃષ્ણએ પોતે કીધું છે. બધું ગંદુ પીપળે મૂકી આવીએ. દિવાળી આવે ને, ઘર સાફ કરે એટલે BPL ટીવી મહારાજને આપે ને પોતે LED લે. મહારાજ તમે રાખો. કેમ કે ઘરમાં જગ્યા નથી. ડબ્બો મને આપે ને પોતે LED લે. દાન આપવું તો સારું જ આપવું, જબ્બો આપો તો લિનનનો જ આપવો, વર્ષે 1 વાર આપવો. તમે જુઓ, આજથી વર્ષો પહેલાં 30-35 વર્ષ પહેલાં ઘેલ ભૂગીલાલ મૂલચંદની મીઠાઈ આવતી હતી, કેવો આનંદ હતો. અત્યારે આનંદ છે? એમાં મીઠાશ હતી, પ્રેમ હતો. તો ચતુસ્કંદની અંદર આપણે ધ્રુવ ચરિત્રની અહીંયા વાત કરવાની છે. કંદપ ઋષિ ચાલતા થયા, મોક્ષ આપ્યો. કથા તો
ધ્રુવ ચરિત્રની છે, પણ એ પેલા દક્ષ પ્રજાપતિની પણ કથા આવે છે. હવે 11:30 થયા અને 11:45 આપણે વિરામ આપવાનો, એટલે પહોંચાશે નહીં. એટલે આપણે બપોરના સત્રમાં ધ્રુવ ચરિત્ર, ઋષભદેવજીનું આખ્યાન અને આ દક્ષ પ્રજાપતિનું જે મારે તમને વાત કહેવી છે એ હું આપને કહીશ. કોઈને વાંધો નથી ને? તો વાંધો. જો આમાં કેવું છે, હું આપનાથી નાનો છું, ક્યાંક એવું લાગે તો આપ સૂચન પણ કરી શકો છો, પણ લગભગ હું ભાગવતજી સિવાયની બીજી કોઈ વાત એવી કરીશ નહીં. આપણે દ્રષ્ટાંતના માધ્યમથી મારે તમને 7મા દિવસે અહીંથી તમે કંઈક લઈને જાઓ અને 2 જણને વાત કરો કે ભાઈ ભાગવત કરાવજે. શાસ્ત્રમાં કીધું છે કે તમે ભાગવત ના કરાવી શકો તો જે ભાગવત તથીઓ ત્યાં જાઓ. કોઈ ગરીબ માણસને, કોઈ ગરીબ ખેડૂત કહું છું, હા, હવે ખેડૂતો ઘણા ગરીબ નથી પાછા, અને ઘણા તો અત્યારે પેલા 6,000 મળે છે ને એ લે છે હજી, એ કંઈક સરકાર આપતી હોય છે. ગરીબની વ્યાખ્યા શું બોલો? વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ગરીબ? ગરીબ કોને કહેવો? ઘણા અમને કે મહારાજ તમે તો સૂટ એન્ડ બૂટમાં રહો છો. મેં કીધું કેમ ભાઈ? સત્યનારાયણની કથામાં આવે છે ને કે એક નગરમાં એક ગરીબ બ્રાહ્મણ હતો. મેં કીધું બ્રાહ્મણ પર ભગવાનની અસીમ કૃપા છે સાહેબ. અને હું તો જાહેરમાં કહું છું, જો આ જબ્બાનું કાપડે તમારા જેવા યજમાને જ આપ્યું છે. આ ધૌત પહેરું છું ને એ પણ પણ ક્યારે ધર્મના માર્ગે લઈ જવું, ધર્મનું જ્ઞાન આપવું, એ બ્રાહ્મણનું કામ છે. આ કરો તો આમ થશે. તમે જુઓ શિવજીનો મહિનો પતવાયો, ઘણા બધા મહારાજ શું કરું, તો ઘરે તમારે શ્રાવણ મહિનો આવે ને તો ઘરે ભૂદેવને બોલાવી અને દૂધનો અભિષેક કરવો. 5 ભૂદેવોને બોલાવવાના, મહિમ્ન પારમ તે, એની પર અભિષેક કરાવવાનો. ઘણું બધું છે. બ્રાહ્મણ ગરીબ હોય જ નહીં સાહેબ, કદાચ વિચારથી ગરીબ હોય. હા, એની તો વાત જ ના થાય. તો કહેવાનું મતલબ ગરીબ કોને કહેવો? સાહેબ યાદ રાખજો, ગરીબની વ્યાખ્યા આજે તમને કહી દઉં છું કે તમારે ત્યાં જમણવાર ચાલે છે અને ટિફિન લઈને પહેલો આવી જાય, એ ભિખારી કહેવાય. મેં પહેલાં મને આપી દો ને ભાઈ. નહીં, ઘણા છે ને પહેલાં એનું પોતાનું ભરી લે. એમાં જમણવારમાં સલાડ તો ખલાસ જ થઈ જાય છેલ્લે, એટલે હું તો ના જ પાડું, સલાડ રાખતા જ નહીં. કારણ કે ઘણા પાછળવાળાનું વિચારે જ નહીં. હે, થોડું ગમતે કરીએ આપણે. હું એક જગ્યાએ ગયો હતો તો એક ભાઈએ થાળીમાં લગભગ 10-20 ચકતા મોહનથાળ લીધા, 15-20 ગુલાબજાંબુ લીધા, 25-30 પૂરી લીધી. થાળી ઓવરફ્લો થઈ ગઈ. મેં તો કેમ આટલું બધું? તો કે કલ હો ના હો. બોલો રાજા. અલા ભાઈ અમારું પેટ છે એમ. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય, આ જીવ છે ને, તમે મને જમાડવા બેસો તો કેટલું કહી શકું? ના કહી શકું. એટલે જ અન્નદાન એ મહાદાન બતાવ્યું છે. તો જે પહેલાં માગી લે ને એને ભિખારી કહેવાય. પણ છેક સુધી ઊભો રહે, ભાઈ તમને ખબર પડે કે પેલો ભાઈ ક્યારનો ઊભો છે, હવે એને આપો, તો એ ગરીબ કહેવાય. એક બાબતે ગરીબ રહેવું, મને કંઈ આવડતું નથી, હું પ્રભુનો છું, પ્રભુએ મને અહીંયા બોલાયો છે, પ્રભુ બધું મારું કામ પાર પાડે છે. આપણી કોઈ ઓકાત ખરી? આ હું અમદાવાદમાં શાંતિથી બેઠો હતો, સીધો ઉપાડીને ઋષિકેશમાં મૂકી દીધો. કોની કૃપા? હે? તો આવો એક સુંદર ભજન આપણે રોજ ગાવાનું છે. આ ભજન છેલ્લા દિવસે તમને મોઢે થવું જોઈએ. કદાચ કોકને આવડતું પણ હશે અને કોકને નહીં પણ આવડતું હોય, પણ ભજન પેલું કહેવાય છે ને કે કરીએ ભજન ના થઈએ ભગત, કરીએ ભજન મળે ભોજન એ પણ મફત. અમે જમવા જઈએ ગરમ ગરમ ખવડાવે, અને ઘરે 10 વાગે જઈએ એટલે શું કે
તમારે તો રોજનું થયું, મૂકી જ થાળી ખાઈ લેજો. શું કરીએ યાર, વ્યવસાય જ એવો છે. ધનતેરસ, કાળી ચૌદસ, ચોપડા પૂજન, સવારે 6:30 જઈએ, રાત્રે 12 વાગે ઘેર આવીએ. પણ હું ક્યાંય જમતો નથી. ઘેર આવીને ભાખરી શાક જ ખાવાના, કંઈ બહારનું ખાવાનું જ નહીં. કારણ કે ગળું સારું રાખવાનું છે. બહાર બધા કેવું બનાવે, એટલે જ તમે જો અન્ન એવો ઓળકાર. આ 7 દિવસ ડુંગળી લસણ નહીં ખાવાના, ગુસ્સો નહીં કરવાનો. હા, ના ગમતું થાય ને જતું કરવાનું. તમારી આંખને ગમતું એક કામ નહીં થાય, બોલવાનું નહીં, ભગવાનની ઈચ્છા નહીં. એક બેન ઘરમાં બેઠા હતા અને એના છોકરાએ ખાંડ ધોળી નાખી, બરાબરનો ડીબી નાખ્યો, પછી ખાંડ ચારીને ભરી લીધી. બોલો હવે શું થયું? ઘણી વખત તમારાથી મારાથી કંઈક ઢોરાઈ જાય તો યાદ રાખજો, પરમાત્માએ કૃપા કરી. જે સૂક્ષ્મ જીવો છે ને એને ભોજન મળ્યું, કીડીને કણ અને હાથીને મણ. એટલે જ તમે જુઓ, જ્યારે કોઈ પણ વરઘોડો નીકળે ને પહેલાં હાથી નીકળે છે. છેલ્લે દિવસે 7 તારીખે ગણેશ ચતુર્થી, તારે ગણેશ વિશે થોડુંક સમજાવીશું. તમે ભાગવત વાંચજો. હું જે બોલું છું ને એમાં ભગવાને લખ્યું છે કે વચ્ચે વચ્ચે કીર્તન લેવું. કેમ? કે કદાચ કોઈ ઊંઘી જાય તો જાગી જાય, અને જે કથામાં ઊંઘે ને એ સાપ થાય, અને જે ના ઉઠાડે મદારી થાય. એક તારો સાથ મેં તો જિંદગી ભર માગ્યો છે. એક તારો સાથ મેં તો જિંદગી ભર માગ્યો છે. મને નેડો તારો લાગ્યો છે. એક તારો સાથ મેં તો જિંદગી ભર માગ્યો છે. એક તારો સાથ. આગળની કડીમાં આવે છે, ઈશ્વર દયાળુ છે. હા, ભક્ત વત્સલ ભગવાન છે. મુકેશ પટેલ બહુ સરસ શબ્દો લખ્યા છે. હે દયા સાગર, દયા કરી મુझ પર, તે માનવ મુझने બનાવ્યો. તે દીધું ભોજન, તે દીધું પાણી, તું વિશ્વ ભરી કહેવાયો. પાણી તું વિશ્વર કહેવાયો. હું ભૂલ્યો તુજને, છતાં તે મુझने ના વિસાર્યો રે. હું ભૂલ્યો તુજને ના વિસાર્યો રે. હું ભૂલ્યો તુજને, છતાં તે મુझने ના વિસાર્યો રે. મને નેડો તારો લાગ્યો છે. એક મિનિટ, એક તારો સાથ. ગાઓ બધા. ભર માગ્યો છે. એક તારો સાથ મેં તો જિંદગી ભર માગ્યો. મને નેણો તારો લાગ્યો છે. એક તારો સાથ. અંતિમ ઘડી મોહ માયા છોડવાની છે, જે છૂટતી નથી. એક બેન મારી કથામાં આયા, મન કે દીકરાના લગ્ન થઈ જાય એટલે તમારા મંડળમાં જોડાવું છે. દીકરાના લગ્ન થઈ ગયા. મેં કીધું હવે શું છે? તો કે વહુ કમાતી આવી, એટલે પહેલા રોટલી કરતી હતી અને અત્યારે રોટલી કરું છું. થોડાક દિવસ થયા, મેં કીધું હવે ક્યારે આવો છો? કથા રાખી છે. મન કે હવે એને છોકરો આવ્યો એટલે હવે મને આપીને જતી રહે છે, એટલે ભગતે લખવું પડ્યું.
મોહ માયાના કાદવમાં લપસુના પકડી જે હાથ તુમારો. મોહ માયાના કદમ લપસુના પકડજે હાથ મારો. હે મુકેશ હૈયેથી તારી હામ ખૂટે ના, તું સાગર હું છું કિનારો. મુકેશ હૈયેથી તારી હામ ના ખૂટે, તું સાગર હું છું કિનારો. ઓ જો હવે બધા એકબીજાના હાથ પકડી લો. ભાઈઓ બી પકડો, એકબીજાના હાથ પકડો, એકબીજાના હાથ પકડો આજુબાજુમાં બધા. હા હવે શું કરવાનું? તારા ભજનનો નાદ, તારા ભજનનો નાદ મારા રોમે રોમે લાગ્યો છે. તારા ભજનનો નાદ, તારા ભજનનો નાદ મારા રોમે રોમે લાગ્યો છે. તારા ભજનનો નાદ, તારા ભજન ભજનનો નાદ મને રોમે રોમે લાગ્યો છે. મને નેણો તારો લાગ્યો છે. એક તારો સાથ, એક તારો સાથ મેં તો જિંદગી જિંદગી ભર માંગ્યો છે. એક તારો સાથ, એક તારો સાથ, એક તારો સાથ. બોલો જય દ્વારકાધીશ. માગું 20 અને આપે 130. એનું નામ મારો દ્વારિકાધીશ. તો આ ભજનના શબ્દો સાંભળજો. તમે કહેતા હો તો હું લખી આપીશ, તમારે ઝેરોક્સ કઢાઈ લેવાની. પણ આપણો નિત્ય કામ રહેશે, નિત્ય ભજન ગાવાનું. પાવર બેંક છે, પણ જો આ જતો રહે ને, અહીંથી નીચે ઉતર્યા પછી હું કશું જ નથી, યાદ રાખજો. પણ આ પાવર બેંક આગળ છે. બસ ભગવાનને એક જ કહેવાનું કે અહીં કથા માટે આવ્યા છીએ ને, સદગુણો આવે અમારામાં, અમારા પરિવારમાં. નિત્ય સત્સંગ કરજો. બીજું, જેની પાસે આસન નથી, ભલે 50-100 રૂપિયા ખર્ચવા પડે, પણ આસન લઈ આવવાનું ને આસન પર બેસવાનું. સાહેબ યાદ રાખજો, એમાંય દર્ભનું આસન સર્વશ્રેષ્ઠ. કારણ કે 60-65 જતા રહીશું, 65 પછી જીવે છે ને એ તો બોનસમાં જ છે, યાદ રાખજો. અને 75 ઉપર તો હાવ એનથી વધારે ઇન્ક્રીમેન્ટ. કારણ કે પેલું ભજન બાકી રહ્યું હતું, ઘડપણ આવી જાય. બહુને કીધું, બેટા મારા દાંત નથી, પોચી ભાખરી આપજે. કડક આપે, બાકીના બે પડી જાય. બોલો રાજા રણ કેવી આપે? કડક આપે, બાકીના બે પડી જાય. ઘરના છોકરાને વહુઓ કંટાળે, ઘરના ખૂણામાં ચૂપચાપ બેસ, બહાર ના આવતા. તમને ખબર, ભાઈ તને ખબર નથી પડતી, તારે તો તું આવ્યો. દુર્ભાગ્ય છે કે આપણા ત્યાં વૃદ્ધાશ્રમની સંખ્યા વધી રહી છે. દુર્ભાગ્ય કહેવાય. હો હા, ભણેલા ગણેલા છોકરાઓના મા બાપ, આપણું દુર્ભાગ્ય છે. ક્યાંક ને ક્યાંક સંસ્કાર, ટીવી, મીડિયા, છાપા, વેસ્ટર્ન કલ્ચર. ત્યાં ચણિયા ચોરી પહેરતા થયા ને અહીંયા મીડીને મેક્સી પહેરતા થયા. કે હવે મીડીને મિક્સી પહેરાય, જમાનો બદલાયો. કે ધીરે ધીરે જમાનો બદલાયો. કે પહેલાં ચણિયાને ચોળી, હે હવે જીન્સ પહેરે હશે. એ બધામાં આપણે પડવું. મૂળ વિષય પર આવીએ. આસન તમારું હોવું જોઈએ. બને એટલી ભક્તિ કરજો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. બસ 24 કલાક આનો જપ કરજો, બીજું કંઈ ના કરતા. હાલતા ચાલતા બોલતા ઊંઘતા ખરી નહીં કરતા, ચાલતા ચાલતા ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. દ્વાદક્ષર મંત્ર હમણાં બપોર પછી કહીશ. આ મંત્રનું રહસ્ય, આ મંત્ર કોને આપ્યો, ધ્રુવ ચરિત્રમાં વાત આવે છે. એનો એક સુંદર શ્લોક છે ધ્રુવ ચરિત્રનો, એની વિશેષ ચર્ચા કરીશું. એક જ શ્લોક. રોજ ઉઠી અને ભૂમિ માતાને વંદન કરજો. પથારીમાંથી ઊભા થઈએ ને ભૂમિને વંદન કરવા જોઈએ. આપણે તો ઉઠીને સીધો પહેલો મોબાઈલ જોવે, કોનો આવ્યો.
ભવિષ્યમાં લોકો આમ આમ જ કરતા હશે. એને રોગ થઈ ગયો છે માનસિક. તો 11:15 થયા છે. આજની અહીંયા મને જે તક મળી એ બદલ હું આ સંસ્થાનો અને માતાજીનો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મને અહીંયા મને જે થોડું ઘણું આવડે છે એટલું બધું કંઈ આવડતું નથી, પણ હરીને કાલાવાલા ગમે.